سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قافلہ شیخ تلامین لب دریا اترا پر مقدر ملائک پانی کا خطرہ مقدر ملائک پانی کا خطرہ کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرم بولے زمین عرش مولا مجرم بولے زمین عرش مولا اور منزل پر اترتی تو سکینہ کہتی صاحب دیکھو کدھر ہے میرا بابا صاحب دیکھو کدھر ہے میرا بابا انتہا کی جو ترازو میں خدا نے تولا وفاداری شبیر میں پورا وفاداری شبیر میں پورا رن میں جب شیخ کی طرف سے برے دیدار آیا کس بشاہ سے اڑاتا ہوا رہبار آیا بلوا سید مظلوم کا غمخوار آیا جانسار قلب حیدر جانسار قلب حیدر اے نور سر راہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارے پسر سید رسی ہاں طرف شادی پچھلے نہ دو تیر لے کے ہر بولا بڑا فوج کا امبو کثیر فاتحہ پڑھ کے جواب مرد نے کھینچی شمشیر حرکاموں سرخوں فوجے ستم درد ہوئی شعلہ تیغ بجلی کی جمع کرد ہوئے شعلہ تیغ بجلی کی جمع کرد ہوئے بڑھ کے فرماتے تھے عبادیدہ تو جا بارک اللہ کی دیتا تا دل برشا کہتے تھے ابن حسن باور غادی شاہ ہر ضرب فرماتے تھے ماشاء اللہ اپنی جاں بازی کا قاضی جو سلا پاتا تھا مسکراتا نصیب کو جھک جاتا تھا مسکراتا نصیب کو جھک جاتا تھا جھکنے میں لینوں نے جو فرصت پائی سامنے چھوڑ کے سو فوج ادب دے آئی لاکھوں دے
आ गया मौत के पंजे में ना कुछ दे लगी फरगबा गुर्द लगा दोष पर शमशीर लगे फरगबा गुर्द लगा दोष पर शमशीर लगे शाह रोने लगे ये सुनते ही में माँ की खबर हो गई आंसुओं से रिशे मुबारक सफ्तर अली अकबर से का तुम भी ठहरो दिलबर हुर की इमदाद को हम जाएंगे नूर नजर किसे इस वक्त कहूँ मैं जो खलक मुझ पर गए लाज उड़ाऊंगा कि मेहमान का मुझ पर है लाज उठाऊंगा कि मेहमान का मुझ पर है ये सुखन कह के चले रन को जनाबे शबीर वहाँ गिरा खाक पर घोड़े से उड़े बात तौकीर दौड़ देकर शाह को आते हुए भागे बेपीर पहुँचे लाशे पाइमा में दो जा वक्ते अकीर चमने हस्ती में माँ को उजड़ते देखा आग पर एड़ियाँ लक्ष्मी को रगड़ते देखा आग पर एड़ियाँ लक्ष्मी को रगड़ते देखा गिर के लाशे के बराबर ये पुकारे सरवार मेरे मेहमान मददगारों मुबियो यावर गुर्ज क्या तुझको लगा टूट गई मेरी कमर गिर पड़ा घोड़े से आद हमको ही खबर दोस्त के हुजरे में कब दोस्त को चैन आया है खोल दे जगमग भाई हुसैन आया है खोल दे जगमग भाई को हुसैन आया है आने को है जोश में गुले दुआ जोश में गुल है दुआ
کرتے ہو حیدر کے بھتیجے سے لڑائے کیوں لڑنے کو سب آئے ہو یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے یہ سن کے برآمد ہوا وہ نائب شبیر بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم و بے پیر ہاتھوں میں تلی برچیاں چلوں سے ملے تیر پڑھنے لگی مظلوم پر شمشیر پڑھنے لگی مظلوم پر شمشیر دیوار پام بوہ تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر ناگال بودندام پہ لگا سنگ جفا خم ہو گئے اور منہ سے لہو ڈالا کئی بار پر دبدبائے تھا کہ نہ پاس آتے تھے کفار آخر کو دغا کیے پکارا و ستمگار آخر کو دغا کیے پکارا و ستمگار پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر کو وہ ناخا سوارا تھا کعبے سے در کو وہ ناخا سوارا تھا کعبے سے در کو مدت سے سنا تھا جو نحال شہوالا یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا بس منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچی تو کلیجے میں تھی برچی میں کلیجا برچی تو کلیجے میں تھی برچی میں کلیجا موسوے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دوا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دوا سے کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا باہم تھی نظاروں میں صدا ہائے اخی کی یا فاطمہ روتی دیواروں والے یا فاطمہ روتی دیواروں والے شہروں با تماچے حرم شہن لگائے ملنے کے لیے ہاتھ رخیہ نے بڑھائے چلائی کے لو اماں وہ بابا نظر آئے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے بے فرش ہے نا سایہ دیوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے
कुरान का देखना भी सवाब। अगर कहीं तिलावत कुरान हो रही है, एक ही कुरान है, तो कम से कम सुनेंगे तो उसका भी सवाब है। और अगर देखते हैं तो वो भी सवाब है। एक शख्स आके कहता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मौला मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, क्या मैं अब कुरान को देखे बिना पढ़ सकता हूँ? इमाम ने फरमाया नहीं, कुरान को देख के तिलावत किया। उसने कहा मौला मैं हिफ्ज़ कर लिया, तो इमाम ने फरमाया क्यों तू अपना सवाब कम कर लेगा? जहाँ पर तुझे देखने का भी सवाब मिलता है और पढ़ने का भी सवाब मिलता है, वहाँ पर तू देखने के सवाब से महरूम रहना चाहता कि कुरान की तिलावत जितनी होगी उतनी यकीनन मारिफत हासिल होगी। अब यहाँ पर ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब में अइम्मा ताहिरीन की मदह की है और कदम कदम पर फ़ज़ाइल अहले बैत को रखा। अगर आप देखें तो आगाज़ ही नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह से हुआ है, तो हम उस मकाम पर अगर देखें तो सूरह अल-हम्द की तिलावत होती है, तो वहाँ पर हमें सिरात मुस्तकीम का ज़िक्र मिलता है। सिरात मुस्तकीम के लिए क्या है? देखिए हर नमाज के बाद दुआ लाजिम है, और अगर कोई दुआ नहीं करता है तो वो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है, क्योंकि अल्लाह को किसी बंदे की नमाज की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो ये उसको फ़ायदा पहुंचाती है, किसी और को फ़ायदा नहीं मिलता है, न रसूल को फ़ायदा है न अल्लाह को फ़ायदा है। लेकिन अगर बंदा नमाज वक्त पर पढ़ लेता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको फायदा। और क्यों ना हो कि आप देखते हैं कि जहाँ पर जैसे ही अज़ान हुई, अगर कोई नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो यकीनन ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। क्यों ना हो, देखिए अगर हम दुनिया में अगर कोई जॉब हासिल करने के लिए कोई इंटरव्यू को जाना है तो कैसी तैयारी करनी है? वक्त से पहले तैयार हो जाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हम वक्त से पहले रहें। यहाँ पर अल्लाह आपको पहले आने की ज़रूरत नहीं है, वक्त पर आने की ज़रूरत है। जैसे ही अज़ान हो आप नमाज के लिए चले जाएं। और ये नमाज है क्या? नमाज में पहला ही सूरा है सूरह अल-हम्द, जिसे सूरह फातिहा भी कहते हैं, सूरह सलाम-सानी भी कहते हैं, सूरह इब्तिदा भी कहते हैं। ये वो सूरा है कि अल्लाह ने नमाज वाजिब नमाज में सूरे को वाजिब रखा। अगर कोई चाहता है कि कोई दूसरा सूरा पढ़े इसके बदले में तो नमाज बातिल हो जाए। आखिर इस सूरे में है कि जहाँ पर हमद परवरदिगार करता है और उसके बाद दुआ है। ये दुआ अल्लाह हर बंदे से 5 वक्त करवाए। जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ परवरदिगार हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब ये मदद क्या है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये फजर का वक्त है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ है। अगर ज़ुहरैन का वक्त आ गया तो फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। मग़रिबैन का वक्त आए तो
इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सिरातल मुस्तकीम से मुराद क्या है? रसूल मुस्कुराए, एक मरतबा बाबू दाखिले पे नजरें जमा दी, कहा देखो अब जो दाखिल होगा वही सिरातल मुस्तकीम होगा। एक मरतबा एक हसीन नौजवान दाखिल हुआ, जिसके लिए रसूल ने फरमाया आंखें ऐनुल्लाह है, कान उज़्नुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, कुल के कुल वलीयुल्लाह है, मौलाए कायनात दाखिल हुए। रसूल ने फरमाया देख लो और पहचान लो, यही सिराते मुस्तकीम है। एक सलावत बुलंद रखा। हमने देखा अंबिया के लिए भी हमें मिलता है कि अंबिया का मकाम और है, उम्मत का मकाम और। अगर हम देखें तो हजरत इब्राहीम का जब दौर था, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो नमरूद का अमल ये था कि 70,000 बच्चों को खत्म कर, ताकि कोई वो बच्चा ना आए जिसकी वजह से मेरी हुकूमत चले जाए। लेकिन जिसे अल्लाह भेजना चाहता है उसे बंदा रोक नहीं सकता। ऐसे में हजरत इब्राहीम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी मादरे गिरामी ने एक सहरा में एक छोटा सा पहाड़ था, उसमें हजरत इब्राहीम को छोड़ दिया। और माँ है देखिए तड़प गई, छोड़कर वापस आ। लेकिन अल्लाह बता रहा है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह होता है। ऐसे में न कोई रिज़ा देने वाला है न कोई है। ऐसे में देखा गया कि हजरत इब्राहीम जब अपना अंगूठा मुंह में लेते तो शीर भी जारी होता था, शहद भी जारी होता था। इस तरह से ग़िज़ा मिलती थी। तो पता चला कि अपने नबी के लिए अल्लाह ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है। लेकिन अब वो क्या कहें कि जो कहते हैं कि नबी अकरम के लिए दाई को रखा गया, ये मुमकिन नहीं है। ये अफसाने तो पता चला कि हजरत इब्राहीम को रखा गया। खुसूसियत ये थी कि आप एक दिन में 1 महीने के बराबर बड़े हुए। इस तरह से बहुत जल्द ही आप उस काबिल हो गए कि फौरी सीधे नमरूद के दरबार जाके कहा कि तू जो खुदाई का दावा कर रहा है, मेरा खुदा वो है जो जिंदे को मुर्दा करता है, मुर्दे को जिंदा करता है। उसने ये किया कि ये कौन सी बड़ी बात है, एक सदायाफ्ता शख्स को जिंदगी दे दी, कहा कि मैंने रिहा कर दिया, और एक शरीफ आदमी को सजाए मौत दे दी। इससे पहले के कुछ कहता, एक मर्तबा इब्राहीम ने कहा मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से पलटा के बता दे। मैं कहूँ या इब्राहीम जरा सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। क्या कोई मुर्दे को जिंदा कर दे तो खुदा हो जाएगा? क्या सूरज को मगरिब से पलटा दे तो क्या खुदा हो जाएगा? एक दौर आएगा जहाँ मौलाए कायनात ठोकर लगाएंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, इशारा कर देंगे तो सूरज मगरिब से पलट आएगा। लेकिन फौरी सजदे में जाके बताएंगे कि देखो
ایک صلوات بھیجیے یہی بات ہے کہ دیکھیے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کو کون ہے ابراہیم انسانوں کا امام بنایا انی جاعلک للناس اماما ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا اور یہی حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ معرفت ضروری ہے اگر معرفت امام نہیں ہے تو گویا کچھ نہیں ورنہ ہوگا یہ کہ کوئی بھی بہتا لے کوئی بھی خرید لے گا کوئی چند درہم کے لیے بک جائے گا تو کوئی عہدے کے لیے بک جائے گا کوئی شہرت کے لیے بک جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ مولا آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی نصرت کریں مولا مسکرائے کہا ایک کام کرو جاؤ اور جا کے روشن تنور میں بیٹھو کہنا تھا ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میں تو آپ کی نصرت کے لیے آیا بیٹھ جاؤ بٹھا کچھ دیر نہ گزری ایسے میں ہارون مکی جیسے ہی آئے سلام عرض کیا امام نے جواب سلام دیا کہا ہارون مکی جاؤ اور روشن تنور میں بیٹھ جاؤ اب صرف سوال نہیں کرتے سیدھے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ گئے بعد کچھ دیر نہ گزری ادھر بے چینی ہے اضطراب ہے پہلو بدل رہے ہیں کہا کہ کیا بات ہے تو کہا کہ مولا کیا حال ہو رہا ہوگا ہارون مکی کا کہا کہ جاؤ اور ذرا دیکھ لو اب جو جا کے دیکھا تو ہارون مکی روشن تنور ہے اور بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ معرفت امام رکھتے تھے کہ جو حکم امام ہے اس پر عمل لازم ہے اگر امام چاہتے ہیں امام کون ہوتا ہے حجت خدا ہوتا ہے امام وقت ہوتا ہے اگر امام چاہتے ہیں کہ اگر میں تنور میں جل جاؤں تو یہی یہ امام اگر ہے تو مجھے قبول ہے یہ سوال نہیں کیا ہارون مکی تسبیح پڑھتے رہے ایک آپ کو مثال اور ایک منظر دکھاؤں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو ابراہیم بھی کیا کر رہے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے آگ روشن تھی لیکن نہ وہاں پر آگ نقصان پہنچا رہی تھی نہ یہاں پر آگ نقصان پہنچا رہی تھی ابراہیم نے بھی کیا دعا کی کہ پروردگار میرا شمار علی کے شیعوں میں شمار کرنا تو پتا چلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے جو علی کا شیعہ ہوتا ہے اسے آگ نقصان نہیں پہنچاتی آج بھی عزادار علم لے کر آگ پر سے گزر جاتے ہیں جو معرفت امام رکھتے ہیں ان کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی ہے ایک صلوات بھیج یہی بات ہے معرفت اگر ہو تو کوئی کسی کو بہکا نہیں سکتا ورنہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت مسلم جب کوفے میں آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ ہزاروں لوگ جنہوں نے بیعت کی اور مقام حضرت مسلم کو دیکھے کیا مقام ہے حضرت امام جسے کہیں کہ میری طرف سے بیعت کرو
لیکن بات یہی ہے کہ اگر معرفت امام حسین علیہ السلام لوگ رکھتے تو یہ نہ ہوتا کہ جب ملعون ابن زیاد آیا تو کوئی اپنی جان کے ڈر سے چھوڑ دیا، کوئی دولت کے لیے چھوڑ دیے، کوئی عہدے کے لیے چھوڑ دیے۔ اور جب حضرت مسلم نے نماز پڑھائی ہے اور پلٹ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں، قیامت گزر گئی۔ کون مسلم ایک مرتبہ چلے اور اس مکان کے قریب وہاں پر ایک ضعیفہ نے دیکھا، کہا بھائی برا شوق زمانہ ہے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہا کہ میں مسافر ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مدینے کا رہنے والا۔ مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کون ہو؟ کہا کہ کیا مولا علی کو پہچانتی ہو، جانتی ہو؟ کہا وہ تو میرے آقا ہیں۔ کہا میں ان کے بھائی عقیل کا فرزند ہوں۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ گھر میں بلایا، ہاں وہ وقت بھی آیا کہ اس کا فرزند جو تھا وہ معرفت امام نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے خبر دے دی، فوجیں آ گئی، لیکن حضرت مسلم نے فوری گھر کو چھوڑنا چاہا۔ بیوی نے کہا باہر نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ مسلم نے کہا میں کیسے گوارا کروں کہ فوج تمہارے گھر میں داخل ہو جائے؟ اللہ پردے کا اتنا خیال ہے۔ میں کہوں مسلم یہی کوفہ ہوگا، سن 61 ہجری، شہزادیوں کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ حضرت مسلم کو شہید کرنے کے لیے بام پر لے گئے تو ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام نے جیسے ہی دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جواب سلام دیا۔ ہاں دادارو حضرت عباس نے کہا آقا کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا دیکھو عباس، اب جو دیکھا تو مسلم کی گردن ہے، جلاد کی تلوار ہے۔ کہا
हम अदादारी उस तरह से करें जिस तरह से शाहज़ादी कौनैन चाहती है। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताक़ीद करवा, हम सब को नासिरीन में सुभान फरमा माज़िम एडजस्ट कर लो वैसे ज़रा। जिसका चाचा उसको पहले शाम, मुश्किल कुशा हो जिसका चाचा उसको पहले शाम, बेजुर्म आए चौको सलासल पे नाते हैं, बेजुर्म आए चौको सलासल पे नाते हैं, मुस्लिम का खून आए मुसलमान बहाते हैं, करना रहा है कब्र में नाशाफीर का, करना रहा है कब्र में नाशाफीर का, मुस्लिम को बाप पर से ज़मीन पर गिराते हैं, मुस्लिम को बाप पर से ज़मीन पर गिराते हैं, बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शायरी, बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शायरी, रोते हैं वो तो चाबी आंसू बहाते हैं, रोते हैं वो तो चाबी आंसू बहाते हैं, मुस्लिम का खून आए मुसलमान बहाते हैं, हुसैन हुसैन अली अली अब्बास अब्बास हुसैन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीफ अफराद, अस्सलाम वालेकुम या इमाम इस्लाम, अलमान 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 ज़मान, अल्लाह ताला बरकत, अल्लाह ताला बरकत, ज़रूर मुझे सारी को अल्लाह बरकत।